جس کے اوپر اسلاف کی محنتیں ہیں، خون ہے، اور ان کے ہوش حواس، اجتماعات، خطابات، تقریرات، تحریرات، بہت کچھ ہے. تو پہلا فرق ہمارا اور ان کا کلمے کا ہے، دیکھنے میں ایک ہے لیکن اندر پیکنگ اور ہے، پیکنگ اور ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ہم یہاں اللہ سے مراد عرش بری پہ مستوی اللہ الرحمن لیتے ہیں. وہ کیا لیتے ہیں میں دوسرے نقطے پہ بتاؤں گا. اور محمد رسول اللہ سے مراد ہم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب نبی آخر الزمان، نبی خاتم النبیین لیتے ہیں. مگر ان کے نزدیک اس محمد سے مراد مرزا غلام احمد کا وہ دعویٰ ہے کہ جس میں اس نے کہا کہ آدم بھی میں، نوح بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں. سارے انبیاء کا نام لیتے لیتے آخر میں کہتا ہے کہ محمد بھی میں. آپ نے صرف نوٹ کرنا ہے. اگر یہاں مسجد کے صدر صاحب یا امام صاحب یا خطیب صاحب کے ہوتے ہوئے اٹھ کے دعویٰ کرے کہ صدر بھی میں، خزانچی بھی میں، خطیب بھی میں، قاری بھی میں، مدرس بھی میں، متولی بھی میں، سدھے ہو جاؤ گے کہ نہیں ہوتے؟ یہ دعویٰ انبیاء کی نبوت کا وہ کر رہا ہے. میں مقدر پہ جا کے ذکر کروں گا کہ جو ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں. پہلی غلطی اور پہلا فرق ہے. کہا گیا اون کرتے ہو اس عبارت کو تمہارے بڑے نے لکھی ہے. کہا جی اون کرتے ہیں. کہا غلط مانتے ہو. کہا نہیں. نکال سکتے ہو کتابوں سے؟ نہیں. اگر نہیں تو پھر اس وجہ سے آپ کو سوچنا ہوگا، کیونکہ امت مسلمہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں صرف ایک مانتی، دوسرا نہیں، جھوٹا نہیں. دوسرا بڑا فرق ایمان کی 6 چیزوں کا. ہمارے نزدیک ان تؤمن باللہ، وہ بھی پڑھتے ہیں ان تؤمن باللہ، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ. ہماری طرح ہی بولیں گے آمنت باللہ، لیکن پہلے اپنے اللہ کا تعارف سنیے. جتنے بھی مسلک ہیں سب کے نزدیک قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، اللہ کی بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں. ولم یولد، اللہ کے ابو اور امی بھی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ساتھ کوئی ہمسر، کوئی ساجی، کوئی شریک بھی نہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہو اللہ کو ایسے. اب آئیے جناب سے سنیے، دھوکہ دیں گے جی ہم اللہ کو مانتے ہیں آمنت باللہ، لیکن اللہ سے مراد کون ہے؟ جناب کا، مرزا کا رب. کہتے ہیں جی ہمارا رب جو ہے نا یتنزل فی القادیان، وہ قادیان میں اترتا ہے. قادیان میں اترتا ہے. یہ میں بعد میں ذکر کروں گا کہ کیوں اترتا ہے اور کیسے. لیکن پہلے یہ سن لیں کہ مرزا جو ہے یہ عورت کے روپ میں چلا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا، میں اس وقت نہیں تھا. دوست احباب جو بزرگ جانتے ہیں، اگر میں کچھ ذکر کروں گا تو بات بڑی ہوگی. ہمارے ہاں جیسے کوئی بندہ جا کے نادرہ کو کہے نا کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ میں لڑکی ہوں، اور وہ اس کو ٹرانسجینڈر کیس میں لا کر کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ لڑکی ہو، میرے اندر جی لڑکے کی فیلنگز ہیں، لڑکی بول دیں. تو جناب کو یہ فیلنگز آتی تھی کہ میں عورت ہوں. اسے دیکھ کے مرزائیوں کے رب کا من کر پڑا. دونوں کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں یہ عورت نما نبی حاملہ ہو گئی. یہ ہمارے رب کے کام نہیں ہے. ہمارے رب کی بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں. پھر جس نے حاملہ مانا وہ اپنا ہے، جس نے انکار کیا ملعون. آگے چلیے. بچہ پیدا ہو گیا. کس کا بچہ ہے؟ مرزائیوں کا رب کہتا ہے اسمع یا ولدی، میری پتری سن. اسمع یا ولدی، میری پتری سن. اب یہ بیٹا ہے کس کا؟ ادھر مرزا کا ہے، ادھر جناب کے ساتھ. صرف اتنا نہیں کہ یہ کوئی تشبیہی علامت ہے،
आवाज आई, कुरान है मिर्जाइयों का, अंत मिन माइना, तू साढ़े पानी जो है। हमारे मुसलमान अल्लाह के बारे में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं रखते। मिर्जाइयों के रब का पानी तनासुल भी है, वो कुव्वत जिमा भी रखते हैं, वो किसी औरत को देख के उससे हम बिस्तरी भी कर लेते हैं, वो हामिला भी हो जाती है, उससे बच्चा भी पैदा होता है। मिर्जाइयों के रब की औलाद भी है। वो कादियान में उतरता है, एक दरवाजे से आते कुछ इबारतें लिखते, दूसरे दरवाजे से रात को आते रेड कलम से साइन करते और कहते कि रब ने जो है वो सुर्ख स्याही से तस्दीकी साइन कर दी है। और बड़ा कुछ 35 के करीब अल्लाह के बारे में वो बातें लिखी हैं जो मुसलमानों के अल्लाह के बारे वो मनफी अकीदा है, वो हकीकत में मबनी नहीं है। लिहाजा जब मिर्जाई कहे आमन्तु बिल्लाह या कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इससे मुराद मिर्जा साहब कौन होते हैं? खुद मिर्जा साहब। और ये मिर्जा साहब फिर ये खुद बनते हैं, रब का अर्श भी बने, फिर ऐसा ऐसा रब बने और कादियान में उतरे। कौन उतरता है कादियान में? लिहाजा अच्छी तरह नोट कर लीजिए, पहला इख्तिलाफ कलमे का, दूसरा ईमान के पहले रुकन तुमिना बिल्लाह का, तीसरा उनसे फर्क पूछा गया कि जनाब आइए मोमिन ईमान में अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान। और ये फरिश्ते कौन है? अल्लाह के इतने मलाइका के इल्म ही नहीं, जो बैतुल मामूर में एक मर्तबा दाखिल हो 70,000 की एंट्री डेली, दोबारा बारी ना आए, और ये बारियां लेते हुए फरिश्ते मशहूर काम और जिम्मेदारियां, लेकिन इनमें वही की जिम्मेदारी, वही की जिम्मेदारी वो जिब्रील अमीन की है। जी मेहमान तशरीफ लाए, अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह ताला साया सलामत रखे था देर, अल्लाह ताला हिफाजतों के साथ, सेहत के साथ, ईमान के साथ ज़िंदगी अता करे। मैं बड़ी अहम गुजारिशात कर रहा हूँ, जब बात बनती है तो उस वक़्त फिर चुप होते हैं। बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए ये तुम्हारा अकीदा है, ये ईमान है, ये सिर्फ एक लफ्ज का इख्तिलाफ नहीं है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये खातम का सिर्फ चक्कर नहीं है, इसके पीछे 20 के लगभग बड़े अकीदे खड़े हैं जहां इख्तिलाफ है। कलमे का इख्तिलाफ, ईमान के पहले रुकन अल्लाह के बारे में इख्तिलाफ, फिर फरिश्तों के बारे में उनकी राय ये है। सारे अंबिया पे फरिश्ता जो आया वो जिब्रील अमीन लेकर के आए। मिर्जाइयों ने अपना फरिश्ता बदला है, मुसलमानों ने नहीं बदला। लिहाजा जब तुमने फरिश्ता बदला, ये टीची का नाम किताबों में मौजूद है, ओन करते हो? कहते जी मौजूद है। निकाल सकते हो? जी नहीं निकाल सकते। अकीदा है तुम्हारा? जी अकीदा है हमारा। यही बराक समझते हो? जी यही समझते हैं। आईने पाकिस्तान तुम्हें मौका देता है, या तहरीर काट दो या किताबों से निकाल दो, या इसको ओन नहीं करो, या इसको जो है तस्लीम करना छोड़ दो और कह दो कि वही हक है कि सारे अंबिया पे जिब्रील अमीन आते थे। इन्होंने कहा नहीं होगा, फिर आईने पाकिस्तान ने कहा कि ये करना पड़ेगा। फिर जो ये नहीं मानता फिर वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान सारे एक तरफ इस अकीदे को ओन नहीं करता। कितने फर्क हो गए? कलमे का फर्क, रब का फर्क, उसके बाद फरिश्तों का फर्क, चौथा फर्क आ रहा है, और ये फर्क है किताबों का। मोमिनीन अल्लाह के उतारे हुए सारे सहीफों को माने, सोहफ इब्राहीम व मूसा को माने, तौरात को माने, ज़बूर को माने, इंजील को माने, कुरान पर हक खातमुल कुतुब माने। जनाब आप भी कुरान को मानते हो? जी हम कुरान को मानते हैं। कुरान करते हो? जी करते हैं। क्या खिदमत है? हमने जी तर्जमे किए हैं। कितनी जुबानों में? जी 70 से ज्यादा। कहाँ का पहुंचा जी? इतने मुल्कों में पहुंचा है। हम जी कुरान पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, हमें हिफज भी, हमें याद भी है। जरा ये बयान कीजिए, तुम्हारे बड़े ने कुरान के बारे में लिखा है कि मुसलमानों का जो कुरान है और इसमें हिदायत नहीं है, नूर नहीं है, इसमें वो सुरूर नहीं है, वो मजा नहीं है। लिहाजा अगर तुम्हें कुरान लेना है तो वो लीजिए जो
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे उतरा है। ये पार्लियामेंट के अंदर की बातें हैं। बोलिए कुरान कुरान करते हो, ये कहा नहीं इसमें हिदायत नहीं, ये खत्म हो चुका, ये इस वक्त मनसूख हो चुका। नए कुरान का तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे जी अल किताबुल मुबीन है। मानते हो जी? कितने पारे हैं? 20 आयतें हैं जी, जुदा जुदा हैं। कुछ पढ़ के सुनाओगे जी? अभी आपको सुनाई है। इस्मा या वलदी अंत मिन माइना, और मेरे बेटे सुन, तुम मेरे ही पानी से है, लिहाजा मिर्जा रब का बेटा, बेटा बनते बनते खुद रब बन करके बैठ गया। अगर यही तुम्हारा कुरान है, कुरान कुरान करने से धोखा ना करना। मिर्जाई और उसके जितने हवारी हैं जब कुरान का नाम लेंगे तो ये किताबुल्लाह नहीं होगी, बल्कि कुछ और है। हमारे कुरान के 30 पारे, 114 सूरतें, दुनिया के जिस हिस्से में लीजिए लफज लफज हरफ हरफ मुसल्लम, लेकिन वो इसके इनकारी। 5वां बड़ा फर्क है। क्या है वो फर्क? पढ़ाइए अपने बच्चों को, बताइए। वो है फर्क वरुसुलिही, रसूल किसको मानते हो? आदम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया अबुल बशरियत मानते हो? पूरी कायनात दे बाप हो ना। मिर्जाई पता पूरी कायनात दा प्यो किनु मिलने मिर्जा। दलील अपनी किताबों में लिखा है कि आदम ना हो। हम जद्दुल अंबिया मानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जनाब का दावा यह है कि जद्दुल अंबिया मैं हूं, इब्राहिम मैं हूं। एक एक नबी का दावा पहले हो चुका कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है, हम किसी उम्मती को नबी नहीं कहते, हम अंबिया को अंबिया कहते हैं। उनका मुकाम, उनका मर्तबा, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, हम उनके ऊपर ईमान लाने वाले, किसी में नबूवत के फर्क न करने वाले। मगर इनके नजदीक कायनात का बाप भी मिर्जा, अंबिया का जद भी मिर्जा, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन भी मिर्जा। फर्क हुआ कि नहीं? कौन करते हो जी? करते हैं। रद्द करोगे जी? नहीं करेंगे। किताबों से निकालोगे जी? नहीं निकाल सकते। सही जो अकीदा है अंबिया के बारे में तस्लीम कर सकते हो जी? नहीं कर सकते। कहा फिर आईने पाकिस्तान भी तूने अपने मुसलमान नहीं मान सकते। ये जो टस है ना, रोते जी क्यों साढ़े ते ज़्यादती कीती, असी कलमा गो, नमाजी, हाजी, ज़काती, सारे कुछ ये साढ़े नाल तुसी रोला पा लिया। हमने नहीं डाला, जनाब ने डाला है। छठा बड़ा फर्क, हमारे नजदीक आखिरत का अकीदा, अल्लाह के सामने खड़े होना है, रब के सामने कटहरे में जाना है। जनाब का अकीदा आप ही जो करेंगे वही होना, लिहाजा डर है कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं। मजीद बड़ी बातें मगर मैं मुख्तसर कर रहा हूं। 7वां फर्क तकदीर का, मुकद्दर का और किस्मत का। मोमिनों का ईमान है अल्लाह ने जो मुकद्दर में बनाया कमाल बनाया, जो किस्मत में लिखा लाजवाब लिखा। नसीबे खुद बनाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, अमल करना पड़ता है। जनाब तकदीर को मानने वाले नहीं थे कि अल्लाह मैं नबी बनना चाहता था, तू मेरे मुकद्दरा चुमती क्यों लिखे? गल वेले दी पल मौसम का मुकद्दर से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है उम्मती होना, और उम्मती किसका? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राजी नहीं। तकदीर का इनकारी, अकीदा तकसीम और किस्मत का इनकारी, और नसीबे पे मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला नाकिस हो सकता है। जिन्नियां लानता शैतान नूं पईयां ने ना, वो अज भी दूजे नंबर, वो अज भी दूजे नंबर। मैंने जितनी जिंदगी गुजर गई है, कहीं नारा कभी नहीं देखा कि कौम ने, किसी भी मसलक ने नारा लगाया और शैतान पे लानत बेशुमार मैं नहीं देखा। फिर विरादी किते कर लेता हो। जिन्नियां कानफ्रेंसां दे विच सब तो ज्यादा जिन्हों फटकार पई इन्हां ते बेशुमार पई। बात तो पूरी कर लेते, बात पूरी कर लेते। आप और साबित कर रहे हैं, ठीक है। शैतान आज भी दूसरे नंबर पे। कोई बंदा जानता रहेगा कि शैतान लईन है, वगैरह आप यही कहते हैं ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सर जी ऐसे नहीं है, हकीकत है। फर्क कितने हो चुके? 6 ईमान के रब ने नबूवत नहीं लिखी थी, मुकद्दर में उम्मत ही लिखा था। ये कहने लगा मैं नबी बन के बखाना है। अल्लाह ने क्या हो करो सीधा, अना खैरुम मिन्हुम,
میں امتی سے افضل ہوں. کون ہوں؟ میں نبی ہوں. حوصلہ ہی نے کیا کیا سی انا خیر منہ، میں اس آدم کو افضل ہوں. رب نے وہاں بھی لعنتیں اور پھٹکار اور بے شمار، اور یہاں بھی فرق کتنے ہو چکے ہیں؟ 7. 8واں فرق ہم نے نہیں کہا، جناب نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں سے ہمارا فرق صرف جو ہے وہ 1-2 جملوں اور کلموں، ایک آدھے عقیدے حیات مسیح یا ان کا نہیں، بلکہ اسلام کے ایک ایک بات، ایک ایک رکن میں ان کا فرق ہے. جناب اسلام کا پہلا رکن شہادتین، ہم اس پہ بات کر چکے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ 8واں فرق. اور 9واں فرق، اسلام میں ہم نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے ہو اذان جدو کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ تے مراد عرش والا اللہ، تے یہ تھے جناب مرزے والا اللہ، عاملہ اللہ، ہاں جی مائے تناسل والا اللہ، اسم یا ولدی کہنے والا اللہ، یتنزل فی القادیان والا اللہ، اور محمد رسول اللہ. کام نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے میں محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ہم نہیں بدلنے والے. لہذا اس 8ویں فرق میں اٹھا کر کے آئین پاکستان نے جب کہا اون کرو یا رد کرو، انکار کرو یا اس سے رخ بدلو، یا جو صحیح ہے مسلمانوں کا عقیدہ وہ مانو، جب انہوں نے کہا نہیں تو پھر ججز نے، پھر وکلاء نے، پھر حکمرانوں نے، پھر سیاستدانوں نے، پھر پارلیمنٹ نے، پھر جا کر کے آئین بنایا کہ اس عقیدے کا حامل کافر ہے، وگرنہ یہ دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں، حقیقت کے دانت اور آپ دیکھ رہے ہیں. 9ویں ملاقات ہوتی ہے. 9واں فرق جناب نے کیا کہا؟ ہمارے نزدیک نماز میں جو بڑی اہم چیز ہے، اہم چیز نوٹ کیجئے گا، ہم جب کہتے ہیں سبحانک اللہ تو مراد ہو اللہ، الحمدللہ سے مراد وہ اللہ، قل ہو اللہ سورت ملائیں تو وہ اللہ، سبحان ربی العظیم وہ اللہ، سبحان ربی العالی سجدوں میں وہ اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات وہ اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہ عرش بری والے اور محمد مدنی سرکار خاتم النبیین. مگر ان کی پوری نماز میں جہاں جہاں یہ جملے بظاہر ہوتے ہیں دکھانے کے لیے وہی ہیں، اندر کھاتے اس سے مراد ان کا مرزا ہوتا ہے، جس کو یہ رد نہیں کر سکتے. دکھانے کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں، ہمارے پہ الزام ہے، بہتان ہے، تمہاری تحریروں میں 100 سالہ زندگی میں اور اس ٹائم پیریڈ میں آج تک رد نہیں کر سکے. روزے سے مراد ہمارا روزہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ، ان کے نزدیک نام الصوم، اوپر روزہ، اندر جو ہے پریکٹیکل یہ ہے کہ مرزے کے بارے میں زبان نہیں کھولنی. زکوٰۃ 2.5% ہمارے نزدیک، عشر ہمارے نزدیک، نصف عشر ہمارے نزدیک، فی اموالہم حق للسائل والمحروم ہمارے نزدیک. مگر جناب کے نزدیک زکوٰۃ یہ ہے کہ مرزا کی مٹھی گرم کریں، جماعت خانے کی مٹھی گرم کریں اور ان کا بینک بیلنس بنائیں اور وہاں پہ جمع کروائیں. یہ زکوٰۃ ہمارے نزدیک عمرہ اور حج، اس کے خاص ارکان، خاص سفر، مقدس طریقہ، لبیک اللہم لبیک کے دعوے اور بیت اللہ کے طواف. کہا مسلمانوں کا طواف ختم، حج ختم، اب قادیان میں جو مزہ ہے وہ وہاں نہیں. اور اسلام مسلمانوں کا کچھ ہو چکا، ہدایت اب اس اسلام میں ہے جو مرزائیوں کا ہے. لہٰذا اسلام کریں گے. مراد مرزا غلام احمد قادیانی کا ہوگا. 6 اور 5 11 اور 1 12 فرق اس وقت. اور اس کے بعد آئیے قرآن مجید پہ میں ذکر کر چکا، آپ کے سامنے رکھ چکا. حدیث پہ ذرا آئیے. کہتے جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم نے ترجمے کیے ہیں، ہم نے ربوے سے چھاپی، فلاں جگہ سے چھپی، فلاں جگہ پہ گئی، دنیا میں گئی، ہم اقوال پڑھتے ہیں. سچی بتائیے گا گجرانوالہ کے رہنے والوں میں بچوں سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی، ایک ٹکڑا مل جانا حدیث دے کاغذ داتے انہوں چک کے سینے نہ لاؤ گے کہ نہیں؟ جیبے پاؤ گے کہ نہیں؟ عزت کرو گے کہ نہیں؟ اونچی جگہ رکھو گے کہ کہیں اور؟ جناب نے لکھا ہے حضور کی احادیث کی مثال مداری کی پٹاری جیسی ہے اور ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. یہ قدر ہے حضور کی حدیث کی. اور پھر بھی ہمیں شوق ہے. کیا شوق ہے؟ استاد جی مولانا ڈل بہ کے آ کر لا، آپ ان کو دعوت دیں، کھانے پہ بلائیں، ناشتے پہ بلائیں، لنچ پہ بلائیں، ڈنر پہ بلائیں، دعوت دیجیے. اسلام بند دین نہیں ہے، یہ یہودیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ قبول کرتا ہے.
दूसरों को दावत देता है, ये यहूदियों के घर जाता है, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ये मुशरिकीन को दावत देता है, ये कुफ्फार को बुलाता है। ये दावत और तबलीग का दीन है, ये अपने तलक जो है मुंजमिद होने का नाम नहीं है। दावत के लिए खाना खिलाओ बुलाओ, लेकिन उन्होंने दस्तरखाना पे बैठ के खाओ बुरी जगह है। क्यों? इतना कुछ करके अभी भी हदीस कहा जी, हदीस से क्या मुराद है? कहते हैं जी हदीस से मुराद है जो मिर्जा ने गुफ्तगू की है, जो उनका कलाम है, इससे मुराद वो है। लिहाजा हम हदीस उसी को मानते हैं जो कुरान के मुआफिक है। कुरान कौन सा? वो अल किताबुल मुबीन, ये वाला नहीं। 14वां फर्क, हम सबके साथ अंबिया को मुअज़्ज़ज़ जाने, उनके बारे में एक भी जुमला मनफी ना सुने। यहूदी कहें कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों से गलत थे, हम रद्द करें। कोई मरियम पे बहतान लगाए अलैहिस्सलाम, हम रद्द करें। हालांकि वो नबी नहीं है, नबी की मां है। पाकीज़गी कुरान में बयान की हम करें। अभी आप सुन रहे थे कि हबशा के अंदर क्या हुआ, सूरह मरियम पढ़िए। जनाब की किताबों में तहरीर, ईसा अलैहिस्सलाम कोई आदम जैसे नहीं थे, ये यूसुफ नज्जार और तरखान के बेटे थे। ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा गलत कार थी, 7 महीने का अमल हो गया तो निकाह पढ़ा के जोड़ दिया गया। और फिर 3 दादियां 3 नानियां कसबी, यानी कोठे वाली, बदन बेचने वाली। अगर उससे लिखा गया, अगर उसने बोला था तो पूछा पार्लियामेंट ने, तुम्हारी इबारतें हैं जी, ओन करते हो जी, रद्द करोगे जी? नहीं। निकाल सकते हो जी? नहीं। पाकीज़गी और अंबिया की तहारत और नामूस पे यकीन नहीं थी, जो बड़ा कह गया है। कहा फिर इस अकीदे का हामिल मुसलमान नहीं हो सकता, ये वजह है कि लिखा गया। और मेरा दिल करता है कि ये सबक रोजाना बैठ के बच्चों को याद करवा के जो हकीकत है सामने रखी जाए। मगरमच्छ के आंसू रोने वाले, मीठी मीठी बातें करके तस्बे बहाने वाले, इन आंसुओं से बात नहीं बनेगी। अपने अकीदे को समझो, दुश्मन की चाल को समझो, हदीस मुस्तफ़ा को समझा है तो फिर ज़रा अंबिया की शान के बारे में भी। और आगे चलिए, अहले बैत अतहार, 15वां बड़ा अकीदा। मोमिन की ईमान की शान ये है कि मेरे नबी का घराना ईमान लाने वाला पाकीज़ा। मगर 2 मिसालें पूछा गया, ये तुम्हारे बड़े का लिखा हुआ है कि सैयदा फातिमा ने कश्फी हालत में, जनाजे की हालत में भी आसमान की छत न देख सके, जिसे रात का चांद दिन का सूरज न देख सका, बाहया बावकार पैगंबर की बाहया बेटी, उसके बारे में कहा गया कि कश्फी हालत में रात में मेरा सर रख के मुझे ये बताया कि आप यहाँ से। क्या समझिए इसको, क्या कहेंगे? ओन करते हो जी? करते हैं। तुम्हारे बड़े की किताब है जी, उसमें लिखा है जी, रद्द कर सकते हो नहीं, निकाल सकते हो नहीं। काफिर आने पाकिस्तान और मुसलमान आने पाकिस्तान को कह सकते हैं कि मुसलमानों का अकीदा नहीं। आगे चलिए, जनाब हसन और हुसैन के बारे में क्या राय है? कहा हुसैन जैसे तो मैं सैकड़ों अपने गिरेबान में लिए पड़ता हूँ। तेरा गिरेबान कहाँ है? गिरेबान में नीचे सलूका है, सलूके में जेबें, एक तरफ गुड़ है, शुगर लो हो तो खाना है, दूसरी तरफ सलसल बौल, बीमारी किसी को भी लग सकती है। अल्लाह ताला बचाए, महफूज रखे, दुश्मन को भी बीमारी ना लगे, लेकिन लगी है। बटवाणी दे बट्टे बच रखे। ये किसी ने पूछा गिरेबान की नहीं फिरना, अपनों ने लिखा है, किसी दूसरे ने नहीं, कि शुगर लो होती थी, पेशाब आता था, बटवानी गुड़ से कर लेता था और पता नहीं चलता था, बेहोश होकर गिरता तो बटवानी उठा करके मुंह में डाल लेता या बट्टे डाल लेता। अल्लाह ताला इस बुरी हालत से दुश्मन को भी बचाए, लेकिन ऐसी हालतें करके फिर बातें कहे कि मैं गिरेबान में इतने हुसैन लिए फिरता हूँ, तो हम माजरत करेंगे। इसको ओन करते हो तो रद्द करोगे? कहा नहीं। निकाल सकते हो? नहीं। तहरीर पे लाइन फेर सकते हो? कहा नहीं। मौका है? कहा नहीं। कहा फिर ठीक है, इन्हें पाकिस्तान तुम जैसे लोगों को काफिर लिखेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब खातमुन नबीयीन की ज़बर ज़ेर पे फर्क डाल के काफिर लिख दिया तुमने, तो बताइएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे है। ये तो थी चीजें मोटी मोटी। मैं भी उलमा आवाम की बहस छोड़ता हूँ, नबी कभी गाली नहीं देता, मगर उसकी बात बात पे गाली। मैं एक दिन बैठा गिन रहा था,
کہ صرف جو مد مقابل سمجھانے والے آئے، جو مناظر آئے، جو مباحث آئے، جو مذاکرہ کرنے والے آئے، انہوں نے جیڑیاں گالاں کٹیاں نے نا وہ 100 تو آپ موٹیاں موٹیاں 2-4 گالاں کٹتے ہیں، کوئی ڈب اللہ معاف کرے، کوئی خیر نہیں، عام امتیاں ٹرتے پھرتے منہ تے جڑی گال جہدے چڑھی ہوندی وہی ہوندا ہے، تے جناب دے منہ تے بن سبنیاں گالاں تے ہر بندے لئی نویں گال کامن گالی جو میں نے دیکھی ہے نا، جو اس نے سب کو نکالی ہے، اسی تیرے منہ چ گوں ہم وزن بھی پسند بڑی سی جناب، جنوں گنا نہ گنا تیرے منہ چ گوں۔ مالک نے جب موت دی ہے تو پھر اسی حالت میں دی، اسی حالت میں دی ہے، عبرت کا نشان بنایا میرے مولا نے۔ لوگوں سنیے، یہ تھا گفتگو کا پہلا حصہ، اور دوسرا پوچھنا چاہوں گا کہ ختم نبوت دی مور لے کے کیڑے کیڑے کام تے لائی جے؟ ختم نبوت تے سارے رکھ کے بیٹھے نے تے ٹورے نے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کی مہر کے ساتھ یہ فیصلہ دے گئے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے گا۔